বন্ধুরা, তোমাদের ভিডিও ক্লাসে শুভেচ্ছা স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। এই দুর্যোগকালীন সময়ে আমাদের সবার অবস্থায় খুব খারাপ, কারণ কে কখন কোন অবস্থায় আছে, কি অবস্থা, কার কখন কি অসুখ হয়, এই সংখ্যায় আমরা দিনাতিপাত করছি। বন্ধুরা, এটি শুধু আমরা বা তুমি নাই, এটি সারা বিশ্বই আজকে আতঙ্কিত। তো আমরা বন্ধুরা সবাই সবার জন্য দোয়া করি, সবাই যেন ভালো থাকে এবং আমরা নিজেও সতর্ক থাকি এবং সবাইকে নিয়ম মেনে চলতে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানাই। বন্ধুরা, আমি তোমাদের আইসিটি ক্লাসের চতুর্থ অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি। তো আমি তোমাদের আজকে তোমাদের এই সুন্দর সকালে তোমরা নাই বন্ধুরা, যার জন্য মনটা খারাপ, নিষ্প্রাণ ক্লাস। তারপরে বন্ধুরা, তোমরা জানো যে এত কষ্ট করে তোমাদের জন্য ভিডিও ক্লাস তৈরি করেছি, প্রচুর সময় এবং অর্থ ব্যয় হয় বন্ধুরা, সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়ন, এটি একটি কষ্ট। তারপরে বন্ধুরা, তোমাদের পড়াশোনা কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা সকল ত্যাগ স্বীকার করেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি বন্ধুরা। তো আশা করি তোমরা আমাদের এই কষ্ট এবং আমাদের এই দুর্যোগকালীন সময়ে তোমাদের জন্য শ্রম পড়াশোনার মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন করবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি তোমাদের সামনে HTML ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, শুরুতে একটা ভিডিও দেখে নাও। Hi everyone and welcome. I'm Dan, and in today's video we are going to discuss structure and navigation of websites. It's a very simple video, but it's intended for users who are new to web design and they want to understand more about how websites are structured and what kind of navigation builds into your website. Let's start off by talking about website structure. What is it about? Why do we need it, and how it's being implemented? And then we're going to move to talk about the different navigation elements in websites. When it comes to structure in web design, there are three major categories. First, a linear structure. This structure is generally not used, and it's only common when the website is especially small in size. I'm talking about a website of 4 to 5 pages. For example, if you have a website about an event that is occurring in some city and you want to make a public website about it, then the linear structure would be ideal. This would entail 4 to 5 pages, and you would take your users through a funnel or a flow intended from page A to page D or E, for example. So you start off with a landing page that talks about the event in general, and then you would take the user to a second page where you talk more details about who's attending that event or who are the speakers in this event, for example. And then you would take them to a third page which talks about the prices and how to purchase tickets for this event. And the third would be a form where users can enter their credit card information and buy tickets. This linear structure of websites is generally not very common and intended only for small websites. The second structure is the most important one, and it's the hierarchical structure. It follows the structure of a tree, where you have a main branch and leading into sub-branches. And we'll talk in detail in this video about the hierarchical structure. And the third is the web structure, or a matrix structure. This structure is not common for websites. It's more or less how web design is all around the globe, meaning how search engines see websites. This is how websites interact with each other. So it's random linking to external websites here and there, and that is what is known as the matrix or the web structure. We're now going to talk about the first and the third, and we'll talk more detail about the hierarchical structure. In general, every website starts with a landing page.
also known as a front page or a home page. My preference? Call it front page. It's very self-explanatory, and users who don't know much about web design would understand that your front page is the only page that is your index page. From a front page, you would go into main sections of your website, and these are called sometimes site links. When you go to Google and search for a major website, for example, Nike website, you would see that underneath the Nike.com there are other links to main sections of the Nike website, and this is what site links are about. These are mainly the major or the main sections of a website, and from there, for example, these could be a section about, for example, let's say news. It could also be a section about events, or maybe a blog. So these are the main sections, and from there you would go into another level, a level deeper, which is called the subsections. And this is where your sub-pages would live. So this is in general how the hierarchical structure is laid out. Now, let's move on to talking about why do we need a structure in general. Well, first and foremost, better user interaction or better user experience. You want to provide the better UI so that your users would enjoy browsing your website. And then you're really structuring your links and your site in a proper way, a way that search engines would really like. And if search engine likes your website, বন্ধুরা, আমি প্রতিটা ক্লাসে টপিক রিলেটেড একাধিক ভিডিও দেখাই। বন্ধুরা, ভিডিওটি অনেক বড়, আমরা কিছুটা ধারণা দিলাম, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। তো বন্ধুরা, আমরা তোমাদের যে তিনটা শিরোনাম আলোচনা করব: ওয়েবসাইটের কাঠামো, হোম পেজ কীভাবে সাজাতে হয়, আর ট্রি বা হায়ারার্কিক্যাল কীভাবে সাজানো হয়। বন্ধুরা, ট্রি বা হায়ারার্কিক্যাল হলো পদসোপান। তা আমরা এগিয়ে যাই বন্ধুরা। তাহলে একক কাজ ওয়েবসাইটের কাঠামো। তাহলে আমরা দেখি যে ওয়েবসাইটের কাঠামো কি বলে। বন্ধুরা, একটি ওয়েবসাইটের ভিতরে অনেক ওয়েব পেজ থাকতে পারে। ওয়েবসাইটের অন্তর্গত বিভিন্ন পেজগুলো কীভাবে সাজানো থাকবে তাই হলো ওয়েবসাইটের কাঠামো। একটি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে প্রথমে কোন পেজ আসবে, সেখান থেকে অন্যান্য পেজে কীভাবে যাওয়া যাবে তা ওয়েবসাইটের কাঠামোতে ঠিক করা হয়। একটি ওয়েবসাইটের কাঠামো মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: হোম পেজ, মূলধারার পেজ, উপধারার পেজ। বন্ধুরা, আমরা জোড়ায় কাজে যাচ্ছি। তাহলে হোম পেজ কিভাবে সাজানো থাকে। বন্ধুরা দেখো, হোম পেজের নিচে দেখো মেইন পেজ একাধিক এবং যত প্রয়োজন নেওয়া যাবে। মেইন পেজের অধীনে, প্রতিটা মেইন পেজের অধীনে একাধিক সাবসেকশন নেওয়া যাবে, যতটা প্রয়োজন আমি যতটা মনে করি, বা তুমি যখন পেজ সাজাবে তুমি যতটা মনে করবে ঠিক ততটাই নিতে পারবে। এটা নির্ভর করবে আমার প্রয়োজন বা তোমার প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা হোম পেজকে সাজাবো। বন্ধুরা, আমরা দলীয় কাজে যাচ্ছি। ট্রি বা হায়ারার্কিক্যাল কি, অর্থাৎ ট্রি বা হায়ারার্কিক্যাল হলো পদসোপান। বন্ধুরা, তোমরা জানো যে প্রতিটা বিষয়ে পদসোপান থাকে। যেমন ধরে নাও এই কলেজে একটা গভর্নিং বডি আছে, সেই গভর্নিং বডির উপরে বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তার উপরে মন্ত্রণালয়। এখন আমাদের স্থানীয়ভাবে দেখতে গেলে আমাদের ম্যানেজিং কমিটি থাকে, তার অধীনে আমরা আমাদের অধ্যক্ষ, তারপরে আমাদের শিক্ষক, তারপরে অফিস সহকারী, তারপরে পিয়ন বা অফিস সহায়ক। এটা হলো পদসোপান বন্ধুরা। তারপরে তোমরা আছো ছাত্রছাত্রীরা। এই পদসোপানের মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হয়, বা এটি একটা নিয়ম। এই নিয়মটাই হলো ট্রি বা হায়ারার্কিক্যাল। বন্ধুরা দেখো, এখানে এই ট্রি বা হায়ারার্কিক্যাল দেখানো আছে মাই স্টাফে। এখানে আমি বুকস দিয়েছি, মাই স্টাফ না দিয়ে এখানে মাই লাইব্রেরি দিয়ে ভালো হতো। বুকস দিয়েছি, রেকর্ডস দিয়েছি, ফটোস দিয়েছি, তারপরে তার নিচে টেক্সট, ওয়ার্ক, ফ্যামিলি, তারপরে বিভিন্ন বইয়ের নাম দিয়েছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে তোমরা পেজগুলো সাজাতে পারো, এবং পেজগুলো সাজানোর সময় তোমার পছন্দ বা তোমার প্রয়োজন বা তোমার উপযোগী যেটি, সেভাবে তুমি সাজাবে। আর সার্বজনীন যখন করবে তখন সার্বজনীন এনভায়রনমেন্ট কি সে কথাটি বিবেচনায় তোমাকে পেজ সাজাতে হবে।
এখন বন্ধুরা আমরা কয়েকটা এমসিকিউ আলোচনা করি। আমি বন্ধুরা ভিডিও লেন্থ ছোট করার জন্য শুধু এমসিকিউ প্রশ্ন এবং উত্তর বলবো। যেহেতু তোমরা নাই, পার্টিসিপেশন নাই, তাই 4টি করে বলার দরকার মনে করছি না, শুধু উত্তরটি বলবো। টেবিলে প্রতিটি রো কোন ট্যাগ দ্বারা সেল সমূহে বিভক্ত থাকে? বন্ধুরা টিডি। নিচের কোনটি মাইক্রোসফটের সার্ভার? বন্ধুরা আইআইএস। নিচের কোন প্রতিষ্ঠানের সার্ভারের নাম অ্যাপাচি? বন্ধুরা লিনাক্স। সকল সার্ভারের নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়? বন্ধুরা এইচটিটিপি প্রোটোকল। বন্ধুরা কোনটি ইন্টারনেট প্রোটোকলের প্রধান কাজ? বন্ধুরা তথ্য আদান প্রদান করা। বন্ধুরা ইউআরএল দ্বারা কোনটি প্রকাশ করা হয়? বন্ধুরা ডোমেন নেম। ইন্টারনেট পরিষেবার নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটারকে কি বলে? বন্ধুরা হোস্ট কম্পিউটার। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টকে কি বলে? বন্ধুরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। ওয়েবসাইট তৈরি হয় বন্ধুরা একাধিক ওয়েব পেজ নিয়ে। বন্ধুরা কোনটি ওয়েব ব্রাউজার? বন্ধুরা গুগল, ইয়াহু, মজিলা, বিং। বন্ধুরা 4টি। বন্ধুরা এইচটিএমএল এ ট্যাগ বি এবং ক্লোজিং ট্যাগ বি দ্বারা কি বোঝানো হয়? বন্ধুরা লেখা বোল্ড করার জন্য ব্যবহৃত হয়। নতুন পেজ তৈরির জন্য এইচটিএমএল এর ট্যাগগুলো কি দ্বারা বেষ্টিত থাকে? বন্ধুরা এইচটিএমএল এর ট্যাগগুলো তোমার ট্যাগ আছে, সেই ট্যাগের থার্ড ব্র্যাকেট দ্বারা বেষ্টিত থাকে। নতুন প্যারাগ্রাফ ব্যতীত একটি নতুন লাইন লেখার জন্য ব্যবহার করা হয় বন্ধুরা ট্যাগ বিআর। ইন্টারনেটে বন্ধুরা দেখো, এই নতুন প্যারাগ্রাফ ব্যতীত একটি নতুন লাইন লেখার জন্য বিআর, এখানে কিন্তু ক্লোজিং বিআর দেওয়া নয়, শুধু বিআর। বিআর অর্থ হলো যে আমাকে পরের লাইনে যেতে দাও। ইন্টারনেটে সার্ভিস করতে ব্যবহৃত হয় বন্ধুরা ট্যাগ সাব। আর ইন্টারনেটের সুপারস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে ব্যবহৃত হয় বন্ধুরা ট্যাগ সুপারস্ক্রিপ্ট অর্থাৎ সুপ। বন্ধুরা আমি তোমাদের সব প্রশ্ন এবং সব সমাধান বললাম। তোমাদের সমাধান এখানে দেওয়া আছে, সমাধান দরকার ছিল না, তাও দিয়েছি। তোমরা একটু মিলিয়ে নিও, ভিডিওটি ভালো মনোযোগের সঙ্গে দেখো এবং মিলিয়ে নিও। আশা করি ভিডিওটি শুনলেই সব মনে পড়ে যাবে। এখন তোমাদের বাড়ির কাজ বন্ধুরা, ওয়েব পেজ লিঙ্ক বা নেটওয়ার্ক তৈরি করো। একটি ওয়েব পেজ লিঙ্ক বা নেটওয়ার্ক তৈরি করো। এজন্য তোমরা পড়বে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, ভয়েদার প্রকাশনী, সৃষ্টেক প্রকাশনী, লেকচার প্রকাশনী, পাঞ্জেরি অক্ষপত্রের প্রকাশনী, গ্রন্থকুটির প্রকাশনী, প্রতিভা বিকাশ পাবলিকেশন সহ বাজারে আরও বই আছে। যার কাছে যে বই আছে সেই বই নিয়েই তোমরা পড়াশোনা কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে যাও। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে, সবার মঙ্গল কামনা করে, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব ঐক্যকরণা দূর হোক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি বন্ধুরা। ধন্যবাদ সবাইকে।